ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक મિત્રો તમારા બધાનું અમારી આશીર્વાદ જ્યોતિષ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। હંમેશાની પરંપરા મુજબ હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં લાગુ પડતા દેવી દેવતાઓના પૂજા પાઠ વિશેનો વિડિયા લઈ અને આપની પાસે આવતા હોય મિત્રો, તો એમાં જ આપણે આજે પવિત્ર એવા ચાલુ થઈ રહેલા ભાદરવા મહિના વિશેની વાત કરીએ। તો ભાદરવા મહિનાનો મોટો તહેવાર કે જેને આપણે ગણેશ ચતુર્થી તરીકે ઉજવતા હોય, અત્યારના સમય પ્રમાણે મિત્રો अलग अलग जगह गणेशजीनु स्थापन बधा पाड़ोशीओ भेरा थई अने करता होय। 5 दिवस 7 दिवस अने 9 दिवस सुधी क्यांक 11 दिवस सुधी गणेशजीनु स्थापन थतुं होय अने पछी गणपति बापानुं विसर्जन करवामां आवतुं होय। तो मित्रों, घणा मित्रोना कहेवाथी आजे गणपति बापानुं स्थापन आपणे चौथने दिवसे केम करवुं, गणेश बापानी पूजा केम करवी, तेनो विडियो लई अने आपनी पासे आव्या। तो मित्रों, तेनी आपणे वात करीए तो सौथी पहेला गणेश चौथ के जे गणपति बापानी प्रिय तिथि कहेवामां आवे, ते गणेश बापानी चौथ आ भादरवा महीनानी चौथने दिवसे आवती होय, जेने अंजवारी चौथने दिवसे आ गणपति बापानी चौथ अने बुधवार आवे छे अने तारीख 27 आवे छे। ते दिवस गणेश चतुर्थी 27 तारीखे मनाववामां आवे। ते दिवस गणेशजीनुं स्थापन थतुं होय। तो आ दिवसे गणेशजीनी मूर्ति के जेनुं आपणे स्थापन करवुं ते तो आपणे आगले दिवसे लई आव्या होय मित्रों, तो सारा चोघड़ियों जोवरावी अने भूदेवने बोलावी अथवा तो आपणी मेळे जो स्थापन करवुं होय तो सौथी पहेला तो एक बाजोट उपर लाल कपड़ुं पाथरवुं जोईए, तेनी उपर घऊं पाथरी अने गणेशजीनुं स्थापन बनाववुं जोईए। बाजुमां राखेला नाना गणेशजी के जे आपणा मंदिरमां हमेशा माटे जेना धूप दीवा अने नैवेद्य करता होय ते गणेशजीने हारे लई आवी अने तेनी 1600 प्रचारथी पूजा करवामां आवे मित्रों। हवे 1600 प्रचार विशेनी वात करीए तो सौथी पहेला गणेशजीनुं आवाहन करवुं जोईए। गणेशजीनुं आवाहन थई गया पछी गणपति बापाने स्नान कराववा माटे पंचामृत लई आववुं जोईए के जेमां 5 अमृत भेरा थता होय। दही, दूध, घी, मध अने साकर, आ 5 अमृत भेरा करेला पंचामृतथी गजानन गणपति बापानो अभिषेक करी अने एनो स्नान कराववुं जोईए। जो श्लोक बोलता आवडता होय, कोई मंत्र आवडता होय के स्तुति आवडती होय तो ते स्तुतिनो पाठ करवो जोईए। अने ते ना फावे मित्रों तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्रनो जाप करवो जोईए। आ करता करता गणपति बापाने पंचामृतथी अभिषेक थई गया पछी मित्रों शुद्ध जलथी, गंगाजल मिश्रित जलथी आपणे गजानन गणपति बापानो अभिषेक करी अने तेने स्नान कराववुं जोईए। गणेशजीनुं स्नान थई गया पछी गणपति बापाना आखा शरीरे घी अने सिंदूर लगाडवा जोईए। ते लगाडवाथी गणेशजी आपणी उपर प्रसन्न थाय छे अने तेना पण श्लोक आवडे तो श्लोक अथवा तो गणेशाय नमः, ओम गम गणपतये नमः आवा मंत्र बोली अने गणेशजीने सिंदूर लगाडवो जोईए। सिंदूर लगाड्या पछी गणेशजीने जनोई अर्पण करवानो भाव करी अने जनोई पहेरावी जोईए। जनोई पहेराव्या पछी गणपति बापाने कंकु अथवा चंदननुं तिलक करी चोखा ચોંટાડી अने सौभाग्य एटले के परिमल द्रव्य जेने कहेवामां आवे अबील, गुलाल अने कंकु छाटवा जोईए। ते छाट्या पछी पुष्पनो हार अर्पण करवो जोईए। पुष्पनो हार अर्पण कर्या पछी ढोकळ के जेने दुर्वा कहेवामां आवे संस्कृतमां, ते दुर्वा अर्पण करवी जोईए। आ बधी वस्तु अर्पण करी अने गणपति बापा आगळ हिरण्य नामनी दक्षिणा एटले के वसु केटा पैसा गणेशजी आगळ मूकवा जोईए। अने ते गणपति बापानी पूजा थई गया पछी आपणे जे प्रतिमा लई आव्या होय मोटी, ते प्रतिमाने बाजोट उपर बिराजमान करी अने तेना मुख पर ढाकेलुं कपड़ुं उतारी अने गणेशजीने चंदनथी चांदलो करवो जोईए। चोखा ચોંટાડવા जोईए। गणेशजी के जे मोटी प्रतिमा छे तेने पण जनोई अर्पण करवी जोईए अने तेने फूलनो हार पहेराववो जोईए। गणपति बापाने मित्रों आम तो सौथी वधारे प्रिय होय तो जेने मोदक कहेवामां आवे तेवा लाडू पसंद होय तो ए लाडूनो थार बनावी अने गणेशजीने धरवामां आवे। पछी गणपति बापानी आरती करवामां आवे। घणी जगहे अत्यारे मित्रों टेप अने मोबाइल पर आरती थती होय तो घणी जगहे जूनी परंपरा मुजब गाय अने आरती थती होय। आ गणपति बापानी आरती करवी जोईए अने जे पण भूदेव आव्या होय ते एवो संकल्प करावे कि आ गणपति बापा जेटला दिवस आपणे नक्की कर्या होय 5 दिवस 7 दिवस 9 दिवस के 11 दिवस एटला दिवसनो आपणे संकल्प करवाथी आपणे गणेशजी पासे बंधाई जाईए
અને એટલા દિવસ સવારે અને સાંજે નિયમિતપણે ગણેશજીની આરતી કરવી જોઈએ, ગણેશજીને પ્રસાદ અને થાળ ધરવો જોઈએ, પ્રસાદમાં અલગ અલગ બધી સામગ્રી લઈ આવી અને ગણપતિ બાપાને અર્પણ કરવી જોઈએ। મિત્રો શક્ય હોય તો આ ગણપતિ ઉત્સવમાં રોજ સાંજે ધૂન કીર્તન એવું કંઈક કરવું જોઈએ કે જેને સત્કાર્ય કહેવામાં આવે, પ્રભુના નામ સ્મરણ કરવા જોઈએ। આડોશી પાડોશી મિત્રોએ બધાએ સાથે મળી અને ગણપતિ બાપાનો જ્યારે ઉત્સવ કરતા હોય ત્યારે ઘણી જગ્યાએ નાના છોકરા જમાડવાનો રિવાજ હોય, તો ઘણી જગ્યાએ ગાયોને લીલું નાખવાનો રિવાજ હોય। આ પ્રમાણે મિત્રો ગણપતિ બાપાની ઉજવણીમાં એક જાતનો ધર્માદો પણ નીકળતો હોય અને મિત્રો જે મોટી ગણપતિ બાપાની પ્રતિમા બેસાડી હોય તેની બાજુમાં જ નાના ગણપતિ બાપા કે જેની આપણે 1600 પ્રચારથી પૂજા કરી તે ગણપતિ બાપાને બિરાજમાન કરવા જોઈએ અને હારોહાર મિત્રો 2 સોપારીની પૂજા કરવી જોઈએ કે જેમાં રિદ્ધિ અને સિદ્ધિનું આવાહન થઈ જાય તે ગણપતિ બાપાના ચરણો પાસે રાખવી જોઈએ। આ 2 સોપારીની પૂજા થઈ ગયા પછી ગણપતિ બાપાની બાજુમાં રાખી દેવી અને 5 દિવસ સુધી સવાર અને સાંજ ગણપતિ બાપા સહિત એના પરિવારની આરતી ઉતારવી જોઈએ। બધા ભક્તોએ ધૂન ભજન અને કીર્તન કરવા જોઈએ। બધા પાડોશીઓએ સાંજે પણ એનું જાગરણ કરવું જોઈએ અને મિત્રો ધામધૂમપૂર્વક આપણે ગણપતિ બાપાનો ઉત્સવ ઉજવવો જોઈએ। આ વિઘ્નેશ્વર ગજાનન ગણપતિ બાપા વિશેની વાત કરીએ મિત્રો તો તેને રિદ્ધિ સિદ્ધિના દાતા અને લાભ શુભના પિતા કહેવામાં આવે, શિવ અને પાર્વતીના પુત્ર પણ કહેવામાં આવે। આ ગજાનન ગણપતિ બાપા દરેક મંગલ કાર્યની અંદર પહેલી પૂજાનો અધિકાર પણ ગણપતિ બાપાને મળેલો હોય તો આપણી ઘરે કોઈ પણ માંગલિક પ્રસંગ હોય તેમાં પણ આપણે ગણેશજીનું સ્થાપન કરતા હોય। જ્યાં લગીન ગણપતિ બાપાની પૂજા ના થાય ત્યાં લગીન દરેક કાર્ય અધૂરા રહે। પ્રારંભમાં જ ગજાનન ગણપતિ બાપાને પ્રાર્થના કરવામાં આવે। શક્ય હોય તો અલગ અલગ નામ ગણેશજીના લેવાથી પણ બહુ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય અને આ પુણ્ય મેળવવા માટે મિત્રો તેના શ્લોક પણ આવે કે પ્રણમ્યમ શીર્ષાદેવમ ગૌરીપુત્ર વિનાયકમ ભક્ત વત્સ સમરે નિત્યમ આયુ કામાર્થ સિદ્ધિઅર્થમ પ્રથમમ વક્રતુંડમ ચ એકદંતમ દ્વિતીયકમ તૃતીયમ કૃષ્ણ પિંગાક્ષમ ગજવક્તમ ચતુર્થકમ લંબોદરમ પંચમમ ચ ષષ્ઠમ વિગતમેવ ચ સપ્તમમ વિઘ્નરાજં ચ ધૂમ્રવર્ણતહાસ્તકમ નવમમ ભાલચંદ્રમ તુ દશમમ તુ વિનાયકમ એકાદશમ ગણપતિ દ્વાદશે તુ ગજાનન દ્વાદશે તાની નામાની ત્રિસંધ્યય પ્રથેનર ન ચ વિઘ્નમ ભયતસ્ય સર્વસિદ્ધિકરમ પ્રભુ વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યા ધનાર્થી લભતે ધનમ પુત્રાર્થી લભતે પુત્રમ મોક્ષાર્થી લભતે ગતિમ। આ રીતે વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યા, ધનની આશા હોય એને ધન, મોક્ષની આશા હોય એને મોક્ષ અને પુત્રની આશાવાળાને પુત્રની પ્રાપ્તિ ગજાનન ગણપતિ બાપા કરાવી દે। હારોહાર આપણા ઘર પરિવારના કોઈ પણ પ્રકારના નાના કે મોટા વિઘ્ન હોય તો ગજાનન ગણપતિ બાપાનું નામ જ વિઘ્નેશ્વર કહેવામાં આવે। તે આપણા દરેક વિઘ્નને હરી લે અને આપણા ઘરમાં સુખ શાંતિ રિદ્ધિ સિદ્ધિ અને લાભ શુભ આવે તેવા આશીર્વાદ આપણને આપે। મિત્રો કદાચ મોટી પ્રતિમા ન લઈ આવતા હોય તો પણ આપણા ઘરના ગણેશજીની આ ભાદરવા મહિનાની ચોથને દિવસે જરૂર ને જરૂર પૂજા કરવી જોઈએ। પૂજા કરી નવો સિંદોર અને નવા જનોઈ એને અર્પણ કરવા જોઈએ। મોદક કેતા લાડવાનો થાળ બનાવી અને ગણેશજીને અર્પણ કરવો જોઈએ। આખા વર્ષની અંદર એક દિવસ ગણેશજીની પૂજા કરવાથી આખા વર્ષ સુધી આવતા નાના મોટા વિઘ્નનો ગણપતિ બાપાના આશીર્વાદથી નાશ થઈ જાય। તો મિત્રો આવી ધાર્મિક માહિતી હંમેશા માટે આપની પાસે અમે પહોંચાડતા હોય ને આમાં મિત્રો અલગ અલગ દેવી દેવતાઓનું મહત્વ, અલગ અલગ પૂજાપાઠનું મહત્વ, દરેક વાર તહેવારનું મહત્વ, એની હારોહાર હંમેશાનું પંચાંગ પણ આપની પાસે અમે રજૂ કરતા હોય। તો મિત્રો આવીને આવી ધાર્મિક માહિતી હંમેશા આપને મળી રહે તેના માટે અમારી ચેનલ સાથે તમે જોડાઈ જાજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી આવી ધાર્મિક માહિતી મળશે અને અમારા આનંદમાં પણ વધારો થશે અને હંમેશા માટે આપની પાસે અલગ અલગ અને નવું સાહિત્ય લઈ અને આપની પાસે રજૂ થતા રહેશું। તો બધા મિત્રો અમારી ચેનલને લાઈક કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી અને શેર કરજો બધા પારિવારિક મિત્રોને। હર હર મહાદેવ।